ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں ایس آر میڈیا اور میں قمر اعظم صدیقی. اس وقت حاجی پور کے سرزمین پر اردو ایکشن کمیٹی کے تمام عہدیداران یہاں پہ موجود ہیں. ہمارے سامنے اشرف فرید صاحب جو صدر ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور نائب صدر ڈاکٹر ریحان غنی صاحب بھی موجود ہیں، اور جنرل سیکریٹری اشرف النبی قیصر صاحب بھی موجود ہیں. تو سب سے پہلے تو ایس آر میڈیا پہ آپ تمام لوگوں کا خیر مقدم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور دیکھیے، ہم لوگ کا مقصد جو ہے بس یہ ہے کہ اردو کی تئیں لوگوں میں جو احساس کمتری ہے، اس کو احساس کمتری کو ہم لوگوں کو نکال کر کے احساس برتری کے طرف کہیں لے جانا ہے کہ یہ زبان ہماری جو ہے ورلڈ کی لیول پر ہے، دنیا میں اس کی ایک الگ مثال ہے. اور الحمدللہ یورپین کنٹری ہو، چاہے کیا کہتے ہیں آپ کے جیسے میری مراد جیسے امریکہ ہے، کینیڈا ہے، انگلینڈ ہے، اس سب جگہ جو ہے کیا کہتے ہیں اردو کی محفلیں سجتی ہیں. اور آپ دیکھتے ہی ہوں گے کہ گلف کنٹری وغیرہ میں بھی ہر ہمیشہ جو ہے اردو کا مشاعرہ ہوتا ہے، اردو کی کتابوں کا اجرا ہوتا ہے. تو اس سے آپ یہ سمجھ لیں کہ اردو جو ہے ایک انٹرنیشنل زبان بن چکی ہے. اسی چیز کو ہم لوگوں کو سامنے لوگوں کے لانا ہے کہ اگر آپ اردو، لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے تلفظ کو، اپنی زبان کو درست کرنا چاہتے ہیں تو اردو پڑھیے، اردو کے بغیر نہیں. آپ کی زبان جو ہے بیان کرنے کا انداز آپ کو نہیں آ سکتا ہے، اس لیے اردو جو ہے ضروری ہے. آخر میں یہ بات بھی کہی تھی مولانا ابوالکلام آزاد نے، جو قوم اپنی زبان کو فراموش کر دیتی ہے وہ ہمیشہ غلام رہتی ہے. تو ہم لوگ کا یہی مقصد ہے کہ بھائی اردو جو ہے جب اتنی پیاری زبان ہے، ہر لوگ اس کو سمجھتے ہیں. اور یہ آپ کو خوشی ہوگی، کیرل میں ہم کو معلوم ہوا کہ 600 جو بچیاں ہیں طالب علم ہیں، وہاں جو ہے، وہاں تو ملیالم ہے، لیکن وہاں کے لوگوں نے اپنی بچیوں کو اردو اس لیے پڑھایا کہ جو ہماری جو وراثت ہے، یعنی اسلامی وراثت ہے، اس کی نایاب چیزیں جو ہوتی ہیں، اس کی جو سب یہاں کا کہتے ہیں اردو میں موجود ہے. اسی لیے ہم لوگوں نے اپنی بچیوں کو تاکہ وہ پڑھ کر کے اس کو ہمارے ہاں جو ہے پھیلائیں، اسلام کو پھیلائیں. یہ بہت بڑی خصوصیت. بہت بہت شکریہ سر. اب اگلا سوال میں نائب صدر سے کرنا چاہوں گا کہ سر، چونکہ ایس آر میڈیا کے قارئین اور ناظرین جو ہے انڈیا کے علاوہ 9 ملکوں میں ہیں، تو یہاں کے لوگ تو جانتے ہیں، مختصر سا تعارف اردو ایکشن کمیٹی کے حوالے سے آپ دے دیں. اردو ایکشن کمیٹی بہار سالار اردو پروفیسر عبدالمغنی صاحب کے خواب کی تعبیر ہے. انہوں نے اپنے آخری انٹرویو میں، جو انہوں نے اپنے انتقال سے 12-13 دن پہلے مجھے ہی دیا تھا، اس وقت انہوں نے بہار میں اردو کی بحرانی صورتحال کے پیش نظر یہ بات کہی تھی کہ اردو والوں کو ایک اردو ایکشن کمیٹی بنا کر کے اردو تحریک کو تیز کرنا چاہیے. اس روشنی میں جناب ایس ایم اشرف فرید صاحب کی صدارت میں، جو بہار کے کثیر الاشاعت اخبار قومی تنظیم کے مدیر اعلیٰ ہیں، ایکشن کمیٹی بنائی. اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کمیٹی نے بہار میں اردو تحریک کو ایک خاص شکل دی، نئی شکل دی، اور اردو تحریک کو تیز کرنے کے سلسلے میں بہت پہل کی. اردو ایکشن کمیٹی کی پٹنہ سے باہر یہ پہلی میٹنگ ہے جو ویشالی کے صدر دفتر حاجی پور میں اردو کے مضبوط سپاہی اور خادم اور مجاہد انوار الحسن وسطوی صاحب کے دولت کدے پر منعقد ہو رہی ہے. اس میٹنگ میں بڑے قیمتی فیصلے، بہت ہی اہم فیصلے کیے گئے. ایک فیصلہ تو یہ کیا گیا کہ اردو ایکشن کمیٹی ویشالی
شاخ کے زیر اہتمام ایک اردو بیداری کانفرنس بڑے پیمانے پر منعقد کی جائے۔ یہ فیصلہ ہوا میٹنگ میں۔ ایک بات جو اس میٹنگ میں ابھر کر سامنے آئی وہ یہ آئی کہ ویشالی میں حالانکہ بہت پہلے سے ہی یہاں کے جو اردو آبادی ہے، یہاں کے جو اردو کے لوگ ہیں وہ بہت ہی سرگرم ہیں اور اردو کے مسائل کے سلسلے میں بہت ہی بیدار ہیں۔ بات یہ ابھر کے سامنے آئی کہ آج بھی یہاں کے اردو ایکشن کمیٹی کے جو عہدیدار ہیں وہ اردو کے مسائل پر گہری نگاہ رکھے ہوئے ہیں، اور ابھی عظیم الدین انصاری صاحب نے جو ویشالی کمیٹی کے صدر ہیں انہوں نے بتایا کہ بعض اردو اسکولوں میں غیر اردو داں ہیڈ ماسٹر کو مامور کر دیا گیا۔ اس پر انہوں نے ایکشن لیا، ڈی او سے بھی ملے، اور انہوں نے یہ بھی اس بات پر بھی تشویش کا اظہار کیا کہ بعض اردو اسکولوں میں غیر اردو داں بچوں کا بھی داخلہ لیا جا رہا ہے۔ اس کا بھی انہوں نے نوٹس لیا، اور اس سلسلے میں وہ متعلقہ افسروں سے بھی ملے، اس کمیٹی کے عہدیدار جس میں عظیم الدین انصاری صاحب، ہمارے توقیر سیفی صاحب اور عبدالقدیر صاحب، یہ جو دو اہم ستون ہیں اس کمیٹی کے، وہ بہت بیدار ہیں۔ ایک بات اور جو اس میٹنگ میں یہ ابھر کے سامنے آئی کہ جیسے توقیر سیفی صاحب نے کہا کہ بلاک میں یہ کمیٹی تشکیل دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو جو تحریک بلاک تک پہنچ جائے، اور ہم کو لگتا ہے کہ یہ ویشالی پہلا ایسا ضلع ہوگا جہاں بلاک کی سطح تک اردو ایکشن کمیٹی پہنچے گی اور اردو تحریک کی بنیاد ڈالی جائے گی۔ ہم بحیثیت نائب صدر ہم ان لوگوں کی کوششوں کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور دوسرے اضلاع کے لوگوں سے بھی ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اسی طرح سے خلوص کے ساتھ کام کریں گے، اور اپنے اضلاع میں بھی جن اضلاع میں اردو ایکشن کمیٹی نہیں ہے وہاں اردو ایکشن کمیٹی قائم کریں گے۔ اور ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ جو ریاستی قیادت ہے وہ فعال ہے، اور ایک بڑی خوبی یہ ہے جو میں نے پہلے بھی کہا ہے اور آج بھی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک زمانے میں غلام سرور کی قیادت میں جب تحریک بہار میں چل رہی تھی تو سنگم بہت مضبوط ترجمان تھا اردو تحریک کا، اس کے بعد کافی عرصے تک خلا رہا۔ اب قومی تنظیم ایک مضبوط اردو تحریک کا ترجمان بن گیا ہے، تو جب اخبار کسی تحریک کے ساتھ ہو تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ تحریک ہماری کامیاب نہیں ہو۔ ہم ویشالی کی اردو آبادی سے پہلے بھی مطمئن تھے، آج بھی مطمئن ہیں، اور ہم کو اس بات کا پورا یقین ہے کہ اردو ایکشن کمیٹی ویشالی ایک نظیر پیش کرے گی اردو تحریک کے حوالے سے، اور پروفیسر عبدالمغنی صاحب اور الحاج غلام سرور صاحب نے جو خواب دیکھا تھا وہ خواب یہاں شرمندہ تعبیر ہوگا۔ بہت بہت شکریہ سر۔ اب میں ایک سوال جنرل سیکریٹری اسرف النبی قیصر صاحب سے لینا چاہوں گا کہ اردو ایکشن کمیٹی کے حوالے سے بہت ساری باتیں سامنے آ گئی، بس مختصر میں سر آپ ہم کو یہ بتا دیں کہ اردو ایکشن کمیٹی آئندہ کی کیا حکمت عملی رکھتی ہے؟ سب سے پہلے تو میں ایس آر میڈیا گروپ کا بہت بہت خیر مقدم کرتا ہوں کہ وہ کئی معنوں میں اردو کے مسائل، اردو کی کانفرنس، اردو کے سلسلے میں جو نشستیں یا بڑے جلسے ہو رہے ہیں وہ ایک بڑے عوام تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے لیے آپ تمام لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آپ کا سوال ہے کہ مستقبل میں کیا، تو جو آج کی میٹنگ میں جو ایجنڈے آئے، جو تجاویز پاس کی گئی، خاص کر انوار الحسن وسطوی صاحب کے ذریعے جو تجویزیں رکھی گئیں، اس پر ہم لوگ آگے کی کارروائی کریں گے انشاءاللہ۔ اور ایسے بھی اردو ایکشن کمیٹی پورے بہار کا دورہ کر رہی ہے، تو ہم یہ آپ کو صرف اتنی ہی بتا دینا چاہتے ہیں کہ اردو ایکشن کمیٹی اردو کے جو بھی مسائل ہیں اس پر ہم لوگ بہت سنجیدگی سے غور کرتے ہیں، اور ایک کے بعد
माने जितने भी मसाइल आ रहे हैं, जितने भी मसले उठ रहे हैं, अब देखिए सबसे बड़ा मसला है कि जब आप उर्दू प्राइमरी जगह स्टेज में बच्चों को तालीम नहीं देंगे तो आगे फिर तालीम कहाँ। बीच में कई जगह हम लोगों ने ये मुतालबा भी किया और उसमें कामयाब भी हुए। पटना यूनिवर्सिटी में भी कुछ बहालियाँ रुकी हुई थी, उसको भी प्रेसिडेंट साहब के यहाँ एजुकेशन मिनिस्टर आए हुए थे, उनसे बातें हुई, उन्होंने माशाल्लाह तुरंत एक्शन लिया और काम हुआ। हम इस सरकार से बहुत पुरुमीद हैं और मुझे ऐसी उम्मीद है कि नीतीश कुमार की सरबराही में उर्दू के जो मसले हैं उसका हल होगा। चीफ सेक्रेटरी साहब के यहाँ भी एक नशिस्त हुई थी, उन्होंने बुलाया था, एक डेलीगेशन गए थे, प्रेसिडेंट साहब के उसमें थे, तो उस वक्त भी कुछ बातें आईं और उन्होंने तुरंत एक्शन लिया, तो खातिर खान नतायज सामने आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग नाउम्मीद हैं, हम लोग ये बात जान रहे हैं और ये बात सच है कि हमारे बुज़ुर्गों ने अगर उर्दू के तारीख़ उठा के देखिए और तहरीक उठा के देखिए तो फिर डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन से सिलसिला शुरू हो जाएगा बिहार में। लेकिन सालार उर्दू प्रोफेसर अब्दुल मोगनी साहब, ग़ुलाम सरवर साहब, बेताब सिद्दीकी साहब, क़य्यूम खिज़र साहब, इस तरह कितने नाम हैं जिन्होंने उर्दू, शीन मुज़फ़्फ़रपुरी साहब, तो जिन लोगों ने उर्दू की एक लंबी लड़ाई लड़ी। लेकिन इधर 2-3-4 साल में हम लोग इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि उस तहरीक को ज़िंदा रखा जाए और बहुत से बुज़ुर्गों की भी हम लोगों को हिमायत हासिल हो रही है। तो लगातार हम लोग कर रहे हैं। इस सिलसिले में हम लोग डेलीगेशन बना के कई जगह जाते भी हैं। पिछले दिनों सदर साहब के साथ हम लोग प्रोफेसर ग़ुलाम गौस साहब के यहाँ भी गए थे और उन्होंने भी बहुत एक्टिव कोऑपरेशन किया, बहुत ही मान जिसको कहते हैं अमली ताउन देना। तो उर्दू तहरीक में हम लोग समझते हैं कि हम नाउम्मीद नहीं हैं और एक के बाद जो मसाइल हैं, देखिए उर्दू की तालीम ही मेन मसला है, इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सभी स्कूल में उर्दू के टीचर्स बहाल हों और इंशाअल्लाह हम लोगों को कामयाबी मिलेगी। और जैसा डॉक्टर रेहान गनी साहब कहे कि वैशाली ज़िला बहुत एक्टिव है, तो हमारी पहली नशिस्त है हेडक्वार्टर से बाहर रियासती कमेटी। हमको लगता है कि इंशाअल्लाह आमीन शुरुआत अच्छी हुई है और हम लोग अपने मकसद में, उर्दू के मकसद में कामयाब होंगे। हमारा तो मानना है कि जो माँ से मोहब्बत करेगा वो मादरी ज़ुबान से मोहब्बत करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब मैं जनाब अनवारुल हुदा साहब जो सेक्रेटरी है, मैं उनसे एक मुख्तसर सा सवाल ये करूँगा कि सर अभी उर्दू एक्शन कमेटी के हवाले से बहुत सारे काम हो रहे हैं जिसको अखबारों में देखा जा सकता है, लेकिन एक छोटा सा सवाल आपसे ये है कि नई नस्ल जो है उर्दू जो पढ़ना चाहिए उस तरह से नहीं पढ़ पा रही है, तो नई नस्ल को मतलब कि ये मतलब हुकूमत की जानिब से जो पढ़ाया जा रहा है, स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है या हम अपने तौर पे जो भी कर रहे हैं, उनको एक नए आपकी तरफ से क्या पैगाम दिया जाए जो उनको उर्दू से दिलचस्पी होनी चाहिए? उर्दू देखिए, उर्दू एक्शन अभी समझिए कि बिल्कुल नामौलूद तंजीम है, मगर हम लोग रोज़ अव्वल से ही जो है उर्दू को ज़मीनी सतह पर लागू कराने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। स्कूलों में मिलते हैं, यहाँ जो 3 तालीमी निज़ाम है ICSE, CBSE एंड बिहार स्कूल एग्ज़ामिनेशन बोर्ड और मदरसा एजुकेशन बोर्ड, मदरसा एजुकेशन बोर्ड को मुस्तशा रखते हुए ये 3 बोर्ड पर हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। बिहार स्कूल एग्ज़ामिनेशन बोर्ड, चूँकि 2 बोर्ड आपका जो है CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड में वहाँ जो है उर्दू का कहीं नामो निशान नहीं है। वहाँ सिर्फ खानापुरी है, 6ठा से 8वां तक जो है उर्दू की पढ़ाई होती है और 8वें के बाद जो है उर्दू की पढ़ाई नहीं होती। और जो रोज़े मैंने क्लास 1 से लेकर के आपको क्लास 5 तक कोई उर्दू की पढ़ाई नहीं, प्राइमरी लेवल पर कोई पढ़ाई नहीं, सिर्फ 6ठे 8वें में जो है वो पढ़ाते हैं, उससे वो सिर्फ एक खानापुरी है। इस पर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप जो है प्राइमरी लेवल से जो है तमाम जो बोर्ड्स हैं उसमें जो है उर्दू का एक टीचर रखें। हम लोग प्रिंसिपल से ही मिले, चाहे सेंट ज़ेवियर्स का हो चाहे सेंट माइकल का हो, उन्होंने कहा कि आपके बच्चे उर्दू पढ़ना नहीं चाहते हैं, आपके बच्चे उर्दू ऑप्ट नहीं करना। जिस दिन आपके बच्चे उर्दू ऑप्ट करना लगेंगे, हमारी मजबूरी होगी कि हम वहाँ एक टीचर रखेंगे। तो कहीं ना कहीं पर हम हर सतह पर देखते हैं कि कहीं ना कहीं पर हमारी आबादी मुजरमाना गफलत कर रही है। उसको जो है दूसरी ज़बान से भी मोहब्बत कीजिए, इंग्लिश भी पढ़ना ज़रूरी है, हिंदी भी पढ़ना ज़रूरी है, मगर उर्दू से जो मोहब्बत है उसको बग़ैर किसी, जैसे माँ से इंसान बग़ैर किसी लाग लपट के मोहब्बत करता है, उसी तरह से उर्दू से भी मोहब्बत कीजिए, तभी जो है ये ज़बान तरक्की करेगी। आपको जो है अपने मज़हब के बारे में, अपने मुल्क के बारे में, अपने रियासत के बारे में, अपने इलाके के बारे में जो है मालूमात हासिल होगी। आबादी को जो है उर्दू के तई बेदार होना चाहिए,
अब बच्चों को उर्दू पढ़ाना चाहिए, उर्दू की कहानियों की किताबों को जो है उनको ला करके देना चाहिए। उससे जो है उनके अंदर उर्दू में रग़बत पैदा होगी और वो जो है आगे बढ़ेंगे। तो हमारी अपील है कि उर्दू को अपनाइए। उर्दू जो है हमारी शनाख्त है, हमारी तहज़ीब है, हमारी पहचान है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अनवारुल हसन वस्तवी साहब से गुजारिश करूँगा कि आपके सरपरस्ती में ज़िला वैशाली में उर्दू एक्शन कमेटी का काम चल रहा है और ये सूबाई लेवल की पहली मीटिंग है जो आपके घर पे ये हो रही है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? उर्दू तहरीक से वैशाली ज़िला का बहुत ही कदीमी रिश्ता है। ग़ुलाम सरवर साहब, शाह मुश्ताक़ साहब, अयूब बैकवर्ड साहब और उनके साथ जो लोग मौलाना बेताब सिद्दीकी साहब, प्रोफेसर अब्दुल मुग़नी साहब के ज़माने में ग़ुलाम सरवर साहब की क़यादत में जो सब लोग काम कर रहे थे, उस ज़माने में भी वैशाली ज़िला उर्दू तहरीक में कदम से कदम मिला करके लोगों के चल रहा था। दो अहम नाम, मेरी उम्र चूँकि 70 साल है, मैंने वो दौर देखा है जब मैं हाई स्कूल का स्टूडेंट था। तो अब्दुल मुग़नी सिद्दीकी एडवोकेट और अब्दुल क़य्यूम लालगंजवी, दो वैशाली ज़िला के अहम नाम थे। हाजीपुर में अब्दुल मुग़नी सिद्दीकी साहब जो यहीं प्रैक्टिस करते थे और बहुत ही फ़ाल थे, और अब्दुल क़य्यूम लालगंजवी साहब का ताल्लुक़ था लालगंज से। फिर जब अंजुमन में जब 1975 में जब इंतशार हो गया तो ये दोनों लोग बवजूह बैठ गए और अंजुमन की तहरीक यहाँ ख़त्म हो गई। फिर प्रोफेसर अब्दुल मुग़नी साहब जब मुंतखब हुए और उनकी क़यादत में जब तहरीक शुरू हुई और 1981 में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा मिला, तो एक बार फिर वैशाली ज़िला में उर्दू तहरीक का काम शुरू हुआ और जिसमें हम लोगों के मीर कारवां प्रोफेसर डॉक्टर मुमताज़ अहमद ख़ान साहब मरहूम थे। फिर उनके साथ उनके एक शागिर्द रशीद डॉक्टर मुश्ताक़ अहमद मुश्ताक़, जो वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए, जिनके मुतालिक हम लोग ये कहते थे कि मुश्ताक़ साहब ने उर्दू से शादी कर रखी है। यानी जुनून की हद तक उर्दू से उनको मोहब्बत थी और वाकई में उनकी शादी हुई थी 50 साल की उम्र होने के बाद। फिर उस टीम के जो लोग थे उसमें 2 आदमी हम लोग ज़िंदा हैं यहाँ पर, अभी अल्लाह का शुक्र बैठे हुए हैं। मैं नाचीज़ हूँ, अज़ीमुद्दीन अंसारी साहब हैं, अभी और लोग भी हैं जो यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। सैयद मिसबाउद्दीन अहमद हैं, उसके बाद अब्दुल नसीर मोहम्मद सिद्दीकी एडवोकेट जो अब्दुल मुग़नी साहब के साहिबजादे, और दूसरे लोग भी रहे। फिर जब अंजुमन का इंतशार अब्दुल मुग़नी साहब के ज़माने में 2004 में हो गया, तो फिर अंजुमन यहाँ को बराए नाम रह गई और अंजुमन की कोई कारकर्दगी यहाँ क्या पूरे बिहार में कहीं कारकर्दगी नहीं हो रही है। बहुत अच्छी बात एक आदमी ने कही कि अतहर फ़ारूक़ी साहब जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि बिहार में कि ये अंजुमन तरक़्क़ी उर्दू जो है ये बिहार में सबसे ज़्यादा फ़ाल कमेटी है। अंजुमन तरक़्क़ी उर्दू बिहार पूरे हिंदुस्तान में अंजुमन की सबसे फ़ाल सेक्रेटरी है। तो हबीब मुर्शिद ख़ां जो हम लोगों की टीम के लोग हैं, वही मजलिस आमला के मेंबर हैं, तशरीफ़ नहीं ला सके हैं, उन्होंने ये सवाल किया कि जब सबसे फ़ाल जो कमेटी है उसकी तो ये हालत है, तो जो गैर फ़ाल कमेटी होगी बिहार में उसकी क्या हालत होगी। तो फिर अल्लाह ने एक रास्ता खोल दिया कि जनाब अशरफ फरीद साहब की क़यादत में ये उर्दू एक्शन कमेटी जो है उसका क़याम अमल में आया और इनकी तहरीक पर फिर लोग जो टूट चुके थे तहरीक से, उसमें कुछ लोग फिर शामिल, इसलिए कि कुछ लोग, हम लोग जैसे लोग हैं, हम लोगों का कमिटमेंट उर्दू से है, किसी तंजीम से नहीं है कि अंजुमन ख़त्म हो गई तो हम भी ख़त्म हो जाएं। हमको उर्दू का काम करना है। जो प्लेटफॉर्म हमको मिलेगा उर्दू की खिदमत करने के लिए, उस प्लेटफॉर्म पर हम जाके मजबूती के साथ रहेंगे। इसलिए जो लोग खुलूस दिल से उर्दू का काम करते हैं उनकी मदद कीजिए और
उनकी रहनुमाई कीजिए। इंशाअल्लाह ताला उर्दू का ये काफ़िला अशरफ फरीद साहब की क़यादत में आगे रवा दवा होगा और वैशाली ज़िला की सरज़मीन पर यहाँ आकर के हम लोगों की हौसला अफजाई के लिए जनाब अशरफ फरीद साहब, रेहान गनी साहब, अशरफुल नबी कैसर साहब, इसहाक असर साहब, अनवारुल हुदा साहब, शफीउज़्ज़मा साहब, उसके बाद शाह फैज़ुर रहमान साहब, इन तमाम लोगों ने हम लोगों की हौसला अफजाई की है, हिम्मत अफजाई की है। हम इनके ममनून हैं, मशकूर हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द वैशाली ज़िला में उर्दू तहरीक का एक ज़िला सतही एक बेदारी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होगा, जिसमें इंशाअल्लाह ताला हयात बाकी है तो हम लोग एक बार फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया।